प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर अति मधुर एवं बहुमूल्य नाम आपण प्रत्येक को अमृत मानारे कार्यक्रम को स्वागत करे। प्रभु आम मान को आशीर्वाद कले आउ एक दिवस देखिया आम सुजोग पाइलु। तत्सहित प्रभु अनुग्रह आम प्रतिदिन अमृत माना कार्यक्रम द्वारा प्रभु वाक्य को ध्यान करि पारुछु। आसंतु प्रभु को धन्यवाद दे प्रार्थना उत्सर्ग करिबा। धन्यवाद स्तुति प्रशंसा पाइबार एकमात्र योग्य पिता, धन्यवाद दौच प्रभु तुम्हारे महानाम को। प्रभु दया कल अनुग्रह कल मान को जीवन आव एक दिवस तुम जोग कल। हाँ प्रभु पुनर्बार सुजोग देच तुम चंतले बसी वाक्य ध्यान करने तमें ऊर्धर साहाय्य प्रदान कर वाक्य को बुझापी। पवित्र आत्मा को शक्ति जोगा जहाद्वारा वाक्य को बुझे जीवन में व्यवहार करूँ। आरंभ शेष पर्यंत तमें कथा कह प्रभु। दिनटी को तुम हाथ में समर्पण करुचु। तमें आम मान दिनटी को परिचालना कर। प्रार्थना जीशु का नाम रे मागुछु, आमेन। आपण प्रत्येक को धन्यवाद दिए सुंदर भाव में आपण मैंने आम कार्यक्रम अंशी होती। ध्यान को जीवा पूर्व कहवा चाहे जो मान नूतन भाव आसचंते चैनल को सब्सक्राइब करके अंशी हूँ, कारण परवर्ती समस्त कार्यक्रम गुड़िक एवं आम पूर्व जो सब कार्यक्रम परिचालन हो सारी से गुड़े आपण अंशी हो पारे। सहजरे आपण मैंने कार्यक्रम गुड़िक पाइपर मोबाइल रे। आसंतु ध्यान मध्य को जीवा। आज जो विषय नहीं आम ध्यान करने को जाऊँ तार प्रसंगटी होची अन्यर कथारे दुखी हुओ नहीं। अन्यर कथारे दुखी हुओ नहीं। बाइबल गोटे अंश पाठ करिबा। द्वितीय सामुएल तार 16 पर्व। द्वितीय सामुएल 16 पर्व तार 6 पद एवं 7 पद लिखा जाए। आउ से दाऊद को और दाऊद राजांकर सबु दासों को पत्थर पकाइला। सेतबेले समस्त लोक और समस्त वीर तांकर दक्षिण रे और बामरे थिले। पुणी सिमी साप देउ देउ एपरी कहिला, आरे रक्तपाती मनुष्य, आरे पापधम लोक, दूर दूर। प्रभु या बुझापी आम मान को साहाय्य करंतु। यह से समयर घटनावली जेतबेले राजा दाऊदंकर पुत्र अब्शालोम पितांकर विरुद्ध हो जाइछि। से विद्रोह करुछि एवं जेरूशलेम निवासी माने मध्य अब्शालोम को समर्थन करुछंती। राजा दाऊद बाध्य हो जेरूशलेम रु बाहरी आइछंती। दाऊद जेतबेले जेरूशलेम छाड़ी बहरीम रे पहुँचिले, सेतबेले साउल वंशर जड़े व्यक्ति जार नाम सिमी, जार पितांक नाम होउची गेरा, से दाऊद एवं तांको दास मान को साप दे दे आसिला। तत्सहित समस्त को ऊपर से पत्थर फोपाड़ा को लगिला। सी केवल जे साप दौला बा पत्थर फोपाड़ला ता नुह, बरं से दाऊद प्रति किछि खराब शब्द मध्य से व्यवहार करुछि। से दाऊद को कहूथिला, आरे रक्तपाती मनुष्य, आरे पापधम लोक, दूर दूर। पूर्वर दाऊद दुखर अछंती निज पुत्र द्वारा विताड़ित हेबा परी। से एणे तेणे घूरी बुलुछंती, कारण पुत्र तांको मनरे दुख देइछि। जहार निजर कौनसी ठिकणा नहीं, एक नुआ स्थान को आसीचंती आश्रय नेवा निमंते। सेठारे यही सिमी परी व्यक्ति
ଦାଉଦଙ୍କୁ ମାନେ ସାପ ଦେବା ସହିତ ଦାଉଦଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୁଲ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ସିମି ଏହା ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯାହାର ପଦରେ ତୁ ରାଜ୍ୟ କରୁଥିଲୁ ସେହି ସାଉଲ ବଂଶର ସମସ୍ତ ରକ୍ତପାତର ପ୍ରତିଫଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୋତେ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୋର ପୁତ୍ର ଅବସଲମ ହସ୍ତରେ ରାଜ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଦେଖ, ତୁ ତୋ ନିଜ ଦୁଷ୍ଟତାରେ ଧରା ପଡ଼ିଅଛୁ, କାରଣ ତୁ ରକ୍ତପାତୀ ମନୁଷ୍ୟ। ସିମି ଏପରି କହି କହି ଦାଉଦଙ୍କୁ ଶାପ ଦେଉଅଛି। ସେତେବେଳେ ଦାଉଦଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସରୁୟାର ପୁତ୍ର ଅବିଷୟ ସିଏ ଦାଉଦଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏ ମଲା କୁକୁରଟା କାହିଁକି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶାପ ଦେବ? ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତା'ର ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେବି। ତାକୁ କ୍ରୋଧ ଆସିଛି ଯେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ଗାଳି କରୁଛି, ସେ ସହିପାରୁନି। ସେ କହୁଛି ତା ପ୍ରଭୁକୁ ବା ଦାଉଦଙ୍କୁ ଯେ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଇ ତା'ର ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେବି। ଯେତେବେଳେ ଏହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କିଛି କର ନାହିଁ, ତାକୁ କହିବାକୁ ଦିଅ। ହେଇଥାଇପାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଏପରି କହିବା ନିମନ୍ତେ ଆଦେଶ ଦେଇଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି କାଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିବେ ମୋତେ ଏମିତି ଶାପ ଦେବା ପାଇଁ, ଏମିତି ଗାଳି କରିବା ପାଇଁ, ବା ଏପରି ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ଏପରି ଦୋଷୀ କରିବା ପାଇଁ। ତୁମମାନେ ତା'ର ସହିତ କୌଣସି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ। ସେ ଯାହା କରୁଛି କରୁ, ଯାହା କହୁଛି କହୁ, ତାକୁ କହିବାକୁ ଦିଅ। ଦାଉଦଙ୍କର କିପରି ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତର ବା ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ରିଆକ୍ସନ୍ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଦାଉଦଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜଣେ ଖରାପ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ପଥର ଫୋପାଡ଼ୁଛି, ଅପମାନ କରୁଛି, ଶାପ ଦେଉଛି। ସେତେବେଳେ ଦାଉଦଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ଦାଉଦ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର କଥାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଠୁ ଶିଖିବା ଦାଉଦଙ୍କ ପାଖରୁ। ଦାଉଦ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସେଇ ସିମିର କଥାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଦାଉଦ ତା'ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଦାଉଦଙ୍କୁ କିଛି ଖରାପ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାଉଦଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ଆସୁନାହିଁ। ଦାଉଦ ଦୁଃଖୀ ମଧ୍ୟ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଦାଉଦ କେବଳ ନିଜର ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଠାରୁ ଆମକୁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ। ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ମନ୍ଦ ବିଷୟ କହିବେ, ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବେ, ଅନେକ ମିଥ୍ୟା କଥା କହି ଆମକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆମର ନିନ୍ଦା କରୁ କରୁ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ କଥା ସେମାନେ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନାହିଁ ବା ଇଗ୍ନୋର କରିବାର ଅଛି। ସେଇ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରୁ ନେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆମକୁ ଦୁଃଖୀ ମଧ୍ୟ ହେବାର ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆମେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଥାଉ, ନଚେତ ଆମ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧ ଚାଲି ଆସେ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଆମେ କରିଥାଉ। ଆଇଦର ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଉ, ନଚେତ ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ କ୍ରୋଧ ପରି ଆସେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଥାଉ।
ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଏହି ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ଦାଉଦଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଏକ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିଲେ ସେ କେବଳ ଇଗ୍ନୋର କରୁଥିଲେ ତା ନୁହଁ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବା ତାଙ୍କର ଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବିଷୟ। ଦାଉଦଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ବି ଦାଉଦଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଦାଉଦଙ୍କର ଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ, ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଲେ। ସେ ଗୀତ ସଂଗୀତା 119 ପର୍ବକୁ ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରିବା, 23 ପଦରେ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଦେଖିପାରିବା। ଲେଖାଯାଏ, ଅଧିପତିମାନେ ମଧ୍ୟ ବସି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିଲେ, ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଦାସ ତୁମ ବିଧି ସକଳ ଧ୍ୟାନ କଲା। ଲେଖାଯାଏ, ଅଧିପତିମାନେ ମଧ୍ୟ ବସି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିଲେ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭର ଦାସ ତୁମ ବିଧି ସକଳ ଧ୍ୟାନ କଲା। ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ଅଧିପତିମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ ବସି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ସେପରି ସମୟରେ ଦାଉଦ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଦାଉଦ କେବଳ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତାହା ହେଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଧି ସକଳକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏକ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ମିଥ୍ୟା କଥାରେ ଆମକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଆମ ବିଷୟରେ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି, ଆମକୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରି କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଆମର ଗୋଟିଏ କାମ ଆମକୁ କରିବାର ଅଛି, ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମକୁ କରିବାର ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନରେ କାଟିବାର ଅଛି। ଆମ ବିବେକକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖି ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି। ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ପିତର 3 ପର୍ବ 16 ପଦ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ। ପ୍ରଥମ ପିତର 3 ପର୍ବ 16 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଯେପରି ତୁମ୍ଭର ନିନ୍ଦକମାନେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଆଚରଣର ଦୋଷାରୋପ କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ। ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଶୁଦ୍ଧ ବିବେକର ସହିତ ନୀରବ ରହି ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଜୀବନ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ସଦାପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ହେଉଥିବେ, ସେହି ବିଷୟରେ ଦିନେ ସେମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ଧ୍ୟାନରୁ ଆମେ 3ଟି ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା କଲୁ। ଅନ୍ୟମାନେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ କଥାର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ସମୟ କାଟିବାର ଅଛି। ତୃତୀୟ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ବିବେକର ସହିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି ଜୀବନ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ସଦାପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟର କଥାରେ ଦୁଃଖୀ ନ ହୋଇ ଉପରିସ୍ଥ 3ଟି ବିଷୟକୁ ସ୍ମରଣ ରଖି ଜୀବନ କାଟିବା। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ପଦ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ। ମାଥ୍ୟୁ 5 ପର୍ବ 11 ପଦ ଏବଂ 12 ପଦ। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ଯଦି ଲୋକମାନେ ମିଥ୍ୟାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ କଥା କହନ୍ତି,
ତେବେ ତୁମମାନେ ଧନ୍ୟ, ଆନନ୍ଦ କର ଓ ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଅ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଚୁର। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର। ଆମ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଅଛି, ହିଂସା ଅଛି, କପଟତା ଅଛି, ଏପରି ଅନେକ ବିଷୟ ରହିଅଛି। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଇଛ। ଏହି ଜଗତରେ ବାସ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ, ଅନେକ ଲୋକ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରନ୍ତି, ଆମକୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ତୁମେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଇଛ, ଦାଉଦଙ୍କ ଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛ। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ତମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ, ତୁମର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ, ଏ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ତୁମେ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେପରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନ ଯାଇ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା କହିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍।